Okay, next the second approach of asset valuation, which is sale comparison or market approach. Sale comparison or market approach. So the sale comparative approach, it is known as market approach. So the sale comparison approach is most reliable when there is an active market providing a sufficient numbers of sale of comparable properties that can be independently verified through reliable source, which means comparable approach ወይም ደግሞ ማርኬት አፕሮች የምንለው የአሴታችንን ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርገው ገበያ ላይ ባለ ዋጋ። ሶ ከኛ የኛን አሴት ለምሳሌ ቢልዲንግ ከሆነ ከኛ ቢልዲንግ ጋር ተመሳሳይ በቅርቡ በምን ያክል ተሸጠ የሚለውን ዲተርማይን አድርገን በሱ ኢንፎርሜሽን ከሆነ የኛን አሴት value determine የምናደርገው market approach እንለዋለን። So this one is this very important concept considering to our active market መኖር አለበት and verifiable information መኖር አለበት። So in order to determine the value of our vehicle የኛን vehicle value determine እንድናደርግ ከተፈለገ በተመሳሳይ active market ላይ የኛ አይነት ቬክሎች በብዛት መሸጥ አለባቸው። ያንን ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ አለብን። በስንት ተሸጡ በስንት ተገዙ የሚለው ኢንፎርሜሽን ያስፈልገናል። ኔክስት ያ ኢንፎርሜሽን ምን መሆን አለበት? ቬሪፋብል ኢንፎርሜሽን ሊረጋገጥ የሚችል መሆን መቻል አለበት። So an active market has truly independent transaction occur under the free market condition. So በማርኬት አፕሮች አክቲቭ ማርኬት እንጠቀማለን ስንል ትራንዛክሽኑ ምን መሆን አለበት? truly independent መሆን አለበት። በባየሩና በሴለሩ መካከል የሚደረገው ትራንዛክሽን without any dependent factors ገዥም ለመግዛት ሸጩም ለመሸጥ ተገናኝተው በኖርማል ትራንዛክሽን የተፈጸመ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። Then the appraiser should verify that the sale are independent rather than being conducted by more than one seller or buyer ማለት ነው። So ለምሳሌ examples of property generally having some markets are automobile, truck, computer, aircraft እነዚህ በጣም በቀላሉ ኮምፓራቲቭ ኢንፎርሜሽን ልናገኝላቸው እንችላለን። አክቲቭ ማርኬት ላይ በምን ያክል ተሸጡ በምን ያክል እየሄዱ ነው ያለው የሚለውን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ለምሳሌ የአውቶሞቢላችንን ወይም የትራካችንን ወይም የኮምፒውተራችንን ወይም የኤርክራፍታችንን ቫልዩ ዲተርማይን ማድረግ ከፈለግን ከኛ አይነት ኤርክራፍት ጋር ተመሳሳይ ማርኬት ላይ በስንት እየተሸጠ ነው የሚለውን ዲተርማይን እናደርጋለን። በሱ መሰረት የኛን ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርግ ከሆነ ማርኬት አፕሮች እንለዋለን ማለት ነው። So the sale comparison approach or market approach is not visible when a subject property is unique. ቀደም እንዳለው subject propertyያችን ዩኒክ ከሆነ comparable information ስለማናገኝ cost approach ጥሩ ነው። It is generally will not be visible if an active market of the property does not exist ወይም ደግሞ inactive market ከሆነ or one where there are limited numbers of sale comparable property may indicate lack of demand or existence of economic obsolescence. ስለዚህ comparable approach የምንጠቀም ወይ market approach ለመጠቀም there must be active market መኖር አለበት፣ verifiable information መኖር አለበት፣ አሴቱ ዩኒክ መሆን የለበትም ማለት ዩኒክ ከሆነ comparable information ስለማናገኝለት ማለት when an inactive market existed property might be better to analyze using income or cost approach. ስለዚህ ቅድም እንዳልኳቸው inactive የሚሆን ከሆነ comparable information ማናገኝ ከሆነ አሴቱን በኢንካም ወይም በኮስት አፕሮች ቫልዩ ብናደርገው ይመረጣል ማለት ነው። So selecting the comparable sales እናደርግ አንድ የሴል ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ ከኛ ቢልዲንግ ጋር ሌላ የተሸጠ ቢልዲንግ ዳታ ስንሰበስብ ከማርኬት ላይ ዳታ ስንሰበስብ comparable of ሴሉን ዲተርማይን የምናደርግባቸው ሶስት ፋክተሮች አሉ። The sale must be meet these three criteria to valid a comparable. እኚህን ሶስት ቫሊድ ስቴፖች ወይም ደግሞ ክራይቴሪያዎች ማሟላት አለበት አንድ ሴል ዳታ ከኛ አስቴት ጋር ኮምፓራብል ነው አይደለም ብለን ዲተርማይን እንድናደርግ ከተፈለገ ማለት ነው። The first one, it must be competitive property. The second one, there must be an open market transaction. The last one, the sale
close in the time to the date of value ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ባንድ እናያቸው። የመጀመሪያው አንድ አሴት ከኛ አሴት ጋር አሴት ቫሉዌሽን ከምንሰራለት ስፔሲፊክ ፕሮፐርቲያችን ጋር ኮምፓራብል ሊሆን የሚችለው ሴል ትራንዛክሽኑ ምን ካለው ነው? ኮምፒቲቲቭ ፕሮፐርቲ which means ሎኬሽኑ ከኛ ጋር ተመሳሳይ ከሆነ፣ ፊዚካል ካራክተሪስቲክሱ ወይም ደግሞ ባየር ለዛ ፕሮፐርቲ የሚሰጡት ኢንተረስት ተመሳሳይ ከሆነ። ለምሳሌ ሎኬሽን ስንል አዲስ አበባ ያለ አንድ ቢልዲንግን አዳማ ኦር ሌላ ናዝሬት ወይ አዳማ ወይም ደግሞ ሐዋሳ ካለ አንድ ቢልዲንግ ሴል ጋር ኮምፔር ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም ሎኬሽንስ it can affect the buyer interest, the price and other things ማለት and physical characteristics የምንለውም ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ አንድን ህንፃ ለኮምፕሌክስ የሆነ ሞልን ከኖርማል ቤት ቪላ ቤት ጋር ኮምፔር ልናደርገው አንችልም። ቪላ ቤቱንም ከሆነ ከሱም ካራክተሪስቲክስ ከሌላ አሴት ሴል ጋር ምን ልናደርገው አንችልም? ኮምፔር ልናደርገው አንችልም። ወይም ደግሞ ፊዚካል ስትራክቸራቸውን የአሴቱን ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ኮምፔር እንድናደርግ ከተፈለገ ከኛ ሳብጀክቲቭ ፕሮፐርቲ ጋር ተቀራራቢ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። so location ስንል one that the buyer of subject property will be considered physical consideration they must be meet the need of prospective buyer ማለት ነው። ስለዚህ competitive property የምንለው ይሄን in order to comparable የሴል ኢንፎርሜሽኑ ኮምፓራብል እንዲሆን ከተፈለገ ይሄ መሟላት አለበት። ሌላኛው there must be open market transaction which means ያ የምናገኘው ህንጻው በዚህን ያክል ተሽጧል፣ መሬቱ በዚህን ያክል ተሽጧል፣ መኪናው በዚህን ያክል ተሽጧል ብለን ኢንፎርሜሽን የምናገኝበት ማርኬት it must be open which means arm's length sale የምንለው በባየሩና በሴለሩ መካከል የሚደረገው ትራንዛክሽን ኖርማል ትራንዛክሽን መሆን አለበት። ፉል ኖሌጅ ያለው ባየር ፉል ኖሌጅ ያለው ሴለር የሚገበያዩበት ትራንዛክሽን መሆን አለበት ማለት ነው። and there must be adequate market exposure which means የተለያዩ አይነት የማርኬት ኤክስፖዠሮች ሽያጮች በማርኬቱ ላይ ምን መደረግ አለባቸው? ሀፕን ማድረግ አለባቸው። ለምሳሌ ባለፉት አመታት አንድ ቤት ብቻ የሚሸጥ ከሆነ እና የተሸጠበትን ፕራይስ ይዘን ከኛ ቤት ጋር ኮምፔር እናደርገው ብንል ማርኬቱ ምን ይጎላል? ኦፕን ማርኬት አይደለም እና ኢንአክቲቭ ማርኬት ነው ማለት ነው። ያንን ዳታ ከኛ ፕሮፐርቲ ጋር ኮምፔር አድርገን የአሴታችንን ቫልዩ ዲተርማይን ማድረግ አንችልም። and on the transaction there should be no unusual term or condition ማለት ነው። በትራንዛክሽኑ ላይ unusual ተርሞች ኮንዲሽኖች ወይም ባየሩ ተገዶ ወይም ሴለሩ ተገዶ በህግ በመንግስት ሊቲጌሽን በታክስ ምክንያት በተለያየ ምክንያት የተፈጸመ ትራንዛክሽን መሆን የለበትም። ትራንዛክሽኑ ላይ እንደዚህ አይነት ተርም እና ኮንዲሽኖች መኖር የለባቸውም in order to comparing that sale information to our specific property ማለት ነው። ሌላኛው date of sale ነው። the date of sale should be close to the date of value of depending on which means ለምሳሌ እኛ አሴታችንን ኢቫሉዌሽን ቫልዩ መስራት የፈለግነው ዘንድሮ ነው 2015 ላይ። ነገር ግን ያለን ዳታ ከ5 ዓመት በፊት የተሸጠ አንድ ቤት አለ በ1 ሚሊዮን ብር ተሸጣል። ስለዚህ ይሄንን ዳታ አሁን ላይ መጠቀም አንችልም። ከተጠቀመው ከአጀስትመንት መስራት አለበት which means sale of date ኮምፔር የምናደርገው አሴት ከኛ አሴት ጋር ኮምፔር የምናደርገው አሴት የተሸጠበት date of sale near to our valuation date መሆን መቻል አለበት ማለት። ምክንያቱም ጊዜ በሄደ ቁጥር supply and demand it can be change, market attitude change, general and local market trend it can be change. All these are it can affect the value of the building ማለት ወይም the value of asset affect ስለሚያደርጉ ማለት። ስለዚህ ሴል ኮምፓራብል እንዲሆን ሴል ኮምፓራብል እንዲሆን ፊዚካል ፕሮፐርቲው ከኛ ጋር ማች ማድረግ አለበት። ኦፕን ማርኬት ትራንዛክሽን ላይ ተፈጽመ መሆን አለበት። ዴት ኦፍ ሴሉ ደግሞ ከቫልዩ ኦፍ ሴሉ ጋር የተቀራረበ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። then the process of comparing and adjustment of sale so when we compare our specific property asset valuation የምንሰራለትን ፕሮፐርቲ እና ማርኬት ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን ኮምፔር በመናረግበት ጊዜ sometimes it need adjustment ይፈልጋል። So first thing we should be done is identify the significant difference among sales. So ባገኘናቸው ሴል ዳታዎች ውስጥ ማርኬት ላይ ባገኘናቸው ኢንፎርሜሽን ሴል ዳታዎች መካከል ያለውን ዲፈረንስ ሲግኒፊካንት ዲፈረንሱን አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አለብን።
The second thing, we should identify the difference between sale and our subject property, which means ማርኬት ለምሳሌ ሁለት ክፍል ያለው ቤት ከሆነ የተሸጠው እኛ አንድ ክፍል ከሆነ ቤት ያለን የአንዷ ክፍል አይደንቲፋይ መደረግ አለበት። ማርኬት ላይ ኪችን ካቢኔት ያለው ከሆነ የተሸጠው ኮንዶሚኒየም የኛ ኪችን ካቢኔት ከሌለው በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት አይደንቲፋይ መደረግ መቻል አለበት። then ይሄ adjustment on the comparable asset value determine መደረግ አለበት ማለት በእኛ subjected property እና ማርኬት ላይ በተሸጠው በሴል ፕሮፐርቲ መካከል ልዩነት ካለ ምን ያስፈልጋል? adjustment ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ this is our subject property ይሄንን ቤት ነው አሁን ምን ማድረግ የፈለግነው asset valuation መስራት የፈለግነው። አንድ ቤት አለው ከጎኑ ምን አለው? ገራጅ አለ። ስለዚህ ሁለት ዳታዎች አግኝተናል። ሴል 1 አለ፣ ሴል 2 አለ። assume that ሴል 1 በ100,000 ብር ነው የተሸጠው፣ ነገር ግን ገራጅ የለው። assume that ሴል 2 ደግሞ ምን አለው? ገራጅም አለው፣ እንደገና ከገራጁ በላይም ሌላ ቤት አለ። ይሄኛው ግን ኢምፒቲ ነው። ይሄ ነጥብ የሚያሳየው ኢምፒቲ መሆኑን ኢንዲኬት ለማድረግ። ስለዚህ ይሄንን የኛን ሳብጀክት ፕሮፐርቲ ቫልዩን ኤስቲሜት ስናደርግ 1 የሴል 1 ዳታ አለን፣ 2 የሴል 2 ዳታ አለን። ስለዚህ ይሄንን ለኛ የስፔሲፊክ ፕሮፐርቲ አሴት ቫልዩ ዲተርማይን ስናደርግ አጀስትመንት መስራት አለ። ሶ ኢን ኦርደር ቱ አጀስት ሴል 1ን የምንጠቀም ከሆነ ምን እናደርግ? adjust to subject to the subject add the garage value to the price of the comparable። ስለዚህ ይሄ 100,000 ብር ከሆነ የተሸጠው የጋራጅ ቫልዩን ዲተርማይን አድርገን 100,000 ሲደመር የጋራጅ ቫልዩ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ይሄንን ከሆነ ደግሞ የምንጠቀመው ለምሳሌ ይሄኛው በ200,000 ከሆነ የተሸጠው ጋራጅም ያለው ከጋራጁ በኋላም ደግሞ ሌላ አንድ ሩም ያለው ቤት በ200,000 ከሆነ የተሸጠው ከ200,000 ላይ ማን መቀነስ አለብን ማለት ከ200,000 ላይ እዚች ከኋላ ያለችውን የቤት ቫልዩ መቀነስ መቻል አለብን። ሶ adjust to the subject deduct the value of the room above the garage from the price of the comparable ማለት 200,000 ከሆነ የኛን አሴት ትክክለኛ አሴት ዲተርማይን ለማድረግ 200,000 ሲቀነስ የዚችን ከኋላ ያለችውን አንድ ሩም ቫልዩ ዲተርማይን አድርገን 200,000 ሲቀነስ ያንን ቫልዩ እና በዚህ በኩል ግን ከሆነ 100,000 ከሆነ የተሸጠው እኛ ገራጅ ስላለን ይሄ ገራጅ ስራ የለው 100,000 ሲደመር የገራጅ ቫልዩ እንደዚህ ያደረግን አጀስትመንት መስራት መቻል አለብን ማለት ነው። ማርኬት አፕሮችን ወይም ሴል ኮምፓሪሽን አፕሮችን የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። ሶ when we compare we have direct match እና comparable match የምንለው አለ። direct match የምንለው አይደንቲካል የሆኑ ፕሮፐርቲዎች ስፔሲፊክ ለምሳሌ በሞዴላቸው፣ በዲዛይናቸው፣ በከለራቸው፣ በፋንክሽናቸው everything identical ከሆነ it is easy to determine the value of our asset ማለት። ብዙ ጊዜ አውቶሞቢል ላይ የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ላፕቶፕ ላይ ስልኮች ላይ ጄኔሬተሮች ላይ ኤሌክትሮኒክ ኢኩዊፕመንቶች ላይ ዳይሬክት ማች ልንጠቀም እንችላለን። ምክንያቱም ሞዴላቸው ይታወቃል፣ ኤጃቸው ይታወቃል፣ ምን ያክል ጊዜ እንደሚያገለግሉ ይታወቃል፣ አክሰሰሪያቸው all we have knowledge ማለት። ስለዚህ በዚህ ጊዜ our subject propertyችንን ከዳይሬክት ማቹ አቻ ከሆነው ኢንፎርሜሽኑ ጋር በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ይሄ ነው ብዙ ጊዜ እንደውም አይደንቲካል የሆነ አስቴት ስለምንጠቀም ለኮምፓሪሽን አኪዩሬት የሆነ ኤስቲሜሽን ይሰጠናል ማለት ነው። The direct match technique it is provides that it is probable that the most accurate indication of value using the sale comparison approach ማለት ዳይሬክት ማች ካገኘን የአሴቱን ዳይሬክት ማች ካገኘን በቀላሉ አኪዩሬት የሆነ የአሴታችንን ቫልዩ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው ኮምፓራብል ማች ነው which means ቀደም እንዳየነው እንደ የኛ ቤት ምን አለው? ገራጅ አለው። ስንወጣ ግን አንዱ ገራጅ የለውም፣ አንዱ ከገራጅ ሌላ ቤት አለው። ስለዚህ ዳይሬክት ማች አይደለም፣ ኮምፓራብል ማች። ኮምፓራብል ማች ደግሞ ከሆነ በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት አጀስትመንት መስራት አለብን። ለምሳሌ for example when comparisons of an engine that manufactured by A the appraisal may find a similar engine manufactured by A but does not find a similar engine that manufactured by B and manufactured C. this one ምን እናደርጋለን? የአንዱን ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ካምፓኒ ኤ ፕሮዲዩስ የሚያደርገውን ኢንጂን ቫልዩን ዲተርማይን በምናደርግበት ጊዜ ምንልና
ኤግዛክትሊ እሱን ካገኘን ዳይሬክት ማች ይሆናል የኤን አይነት ተመሳሳይ። ነገር ግን የኤን ቫልዩ ዲተርማይን ለማድረግ በቢ ኤንጂን እና በሲ ኤንጂን ላይ ዲፔንድድ ሆነን ከሆነ የኤን ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርገው ኮምፓራቲቭ ይሆናል፣ ሳብጀክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሲሚላር ፕሮፐርቲ በት ኖት አይደንቲካል የሆኑ ፕሮፐርቲዎችን ማች እያደረግን አሴት ቫልዩ የምንሰራ ከሆነ ኮምፓራብል ማች እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ኤሌመንት ኦፍ ኮምፓራቢሊቲ ስንል የአሴቶችን ኮምፓራቢሊቲ ዲተርማይን ስናደርግ the first one chronological age and effective age ነው። the first one እድሜያቸውን እና effective ageያቸው። ለምሳሌ የቢልዲንግ effective age estimated ይሩ 30 ሆኖ 20 ዓመት ከተጠቀምነው የኛ ስለዚህ ገበያም ላይ ከዛ ጋር ከኤፌክቲቭ ኤጁ ወይም ክሮኖሎጂካል ኤጁ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ብናገኝ ሞር ኮምፓራብል ይሆናል። ሌላኛው ኮንዲሽን ነው። አሴቱ ያለበት ፊዚካል ኮንዲሽን ካራክተሪስቲክሱ ከኛ አሴት ጋር ሲሚላር የሆነ ነገር ካገኘን አጌን ኢት ካን ቢ ኮምፔር ማድረግ እንችላለን ማለት። ሌላኛው ካፓሲቲ ነው። ካፓሲቲ ስንል ለምሳሌ አንድ ቢልዲንግ ከሆነ ምን ያክል ስፋቱ ምን ያክል ነው፣ ስንት ሰው ይይዛል፣ ምን ያክል አገልግሎት ሊሰጥ ይችላል። ከዚህ ተመሳሳይ ጋር ሪሌትድ የሆነ ቢልዲንግ ካገኘ ለምሳሌ ማሽነሪ ከሆነ በቀን 50 ሺህ ጫማ የሚያመርት ማሽን ከሆነ ሲሚላሪ ከዚህ ጋር የሚቀራረብና ወይም ከዚህ ጋር የተገናኘ ካፓሲቲ ያለው አሴት ብናገኝ ኮምፔር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ፕራይሱ ነው። in all case especially where the property are sold on as an entire entities and not piecemeals, this transaction price should be investigated and expressed on cash based one። ብዙ ጊዜ ኤንቲቲዎች በጠቅላላው የሚሸጡ ከሆነ ከነ ፕሮፐርቲያቸው ከነ መሬታቸው ከነ ቢልዲንጋቸው ከነ ፈርኒቸራቸው የሚሸጡ ከሆነ የስፔሲፊክ ፕሮፐርቲውን ፕራይስ ዲተርማይን ማድረግ አለብን in order to consider as a comparable information ማለት ኮምፔር ለማለት። ሌላኛው ኳንቲቲ ነው። ዩኒት ፕራይስ can be vary considering depend on the quantity sold አይደል። አንዳንድ ጊዜ ታችሁን በብዛት ሲሆን በብዛት ፐርቼዝ የምናደርግ ከሆነ ፕራይስ ዩኒት ፕራይሱ ይቀንሳል። ትንሽ የምንገዛ ከሆነ ዩኒት ፕራይሱ ይጨምራል። ስለዚህ ኮምፔር በምናደርግበት ጊዜ እኛ ጋር ያለው ኳንቲቲ መጠንና ማርኬት ላይ የተሸጠበት የኳንቲቲ መጠንን ዲተርማይን ማድረግ አለብን። ምክንያቱም numbers of quantities of the product or our assets it can be affect the value of the asset ማለት ነው። ስለዚህ አጀስትመንት መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ታይም ኦፍ ዘ ሴል መቼ ነው የተሸጠው? ቀደም እንዳለው ከአንድ ዓመት በፊት ነው፣ ከወር በፊት ነው፣ ከሁለት ወር በፊት ነው፣ ከ3 ዓመት በፊት ነው፣ ከሳምንት በፊት ነው፣ ትናንት ነው፣ ጠዋት ነው እና የኛን አሴት በዚህ መካከል ያለውን የሚቀራረብ ከሆነ በቀላሉ ኮምፔር አድርገን አሴት ቫልዩ መስራት እንችላለን። ልዩነት ካለ ግን ምን ማድረግ አለብን? በአጀስትመንት ማስታረቅ አለብን ማለት። ሌላኛው ኤሌመንት ኦፍ ኮምፓራቢሊቲ ኢዝ ሎኬሽን። ቅድምና ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ኦፍ ኮምፓራብል ሴል ሜይ ቢ አፌክት ዘ ሴሊንግ ፕራይስ። ቅድም እንዳልነው አዲስ አበባ ሲሆን፣ ሐዋሳ ሲሆን፣ ሌላ ከተማ ሲሆን the same property the same building the same size the same characteristics ያለው ቢልዲንግ ፕራይሱ ሌላ ሊሆን ይችላል፣ ቫልዩ ሌላ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህም ጊዜ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ይሄንንም ኮምፓራብል አሴትን ኮምፔር በምናደርግ ጊዜ ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው።